कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा जय श्रीनिवास गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा जय श्रीनिवास गोविंदा जय प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा जय भक्त हनुमान जय गरुड़देव
भक्त हनुमान जय गरुड़देव। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 15-16ರ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीम महाभागवतः शशासः महीम महाभागवतः शशासः महीम महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्याम् अभिजातकोविदाः यथा हि सूत्याम् अभिजातकोविदाः यथा हि सूत्याम् अभिजातकोविदाः समादिशन् विप्र महत् गुण तथा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तदा। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीम महाभागवतः शशासः
ಯಥಾ ಹಿ ಸೂತ್ಯಾಮಭಿಜಾತಕೋ ವೇದಾಃ ಸಮಾದಿಶನ್ ವಿಪ್ರಮಹದ್ಗುಣಸ್ತದಾ. सूत उवाच सूत उवाच परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभगवत शाससा शशासः सूत्यामि विजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद् गुणस्तदा. सूत उवाच ततः परीक्षित् द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तदा. सूत उवाच ततः परीक्षित् द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तदा. पदार्थ. सूत उवाच ततः परीक्षित् द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहद्ಗುಣಸ್ತದಾ. ಪದಾರ್ಥ. ಸೂತ ಉವಾಚ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪದಾರ್ಥ ಓದೋಣ. ಓದಿ, ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓದಿ. सूत उवाच ततः परीक्षित् द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविदः समादिशन् ವಿಪ್ರಮಹದ್ಗುಣಸ್ತದಾ. ಪದಾರ್ಥ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ತತಃ ಅನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ದ್ವಿಜವರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಮಹೀಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಹಾಭಾಗವತಃ ಮಹಾಭಕ್ತನಾದ ಶಶಾಸಃ ಆಳಿದನು. ಯಥಾ ಹೇಗೆ ಹಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸೂತ್ಯಾಂ ತನ್ನ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತ ಕೋವಿದಾಃ ಜನ್ಮತಃ ಪರಿಣಿತರಾದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಮಾದಿಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಪ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಹದ್ಗುಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿನೋ ತಥಾ ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಅನುವಾದ. ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಅನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಆತನ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು.
ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಅನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಆತನ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆತನ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಎಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗುವುದು. ಅನಂತರ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಆತ ತಾನು ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರನ್ನೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶದಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳೊಡನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಮಹಾರಾಜರು ಆಧುನಿಕ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಹೊಸ ಅಧಿಶಾಸನಗಳನ್ನು ದಿನವೂ ರಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಮೂರ್ಖರ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮನು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಾದ ಮುನಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದವಾಗಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಂತಹ ರಾಜರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೆಚ್ಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಸಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾನವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಬಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಅವರೆಂದೂ ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ಖರ ಸ್ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಿತು. ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಭೋಗ ಲಾಲಸೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಸುಖವಾಗಿರುವುದು, ಇಂತಹ ಸೌಖ್ಯ ತತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ರಾಜನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಸ್ವತಃ ಅರ್ಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ರಾಜ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾವಾರ್ಥವು ಮುಗಿಯಿತು. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಲಿಯುಗನ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂತು ಇದರ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಅನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾಂಡವರ ಸಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಶಕ್ತನಾದ ವಂಶಸ್ಥ ಬರ್ತಾನೋ ಅವನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೈಯರ್ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಯುವಕನಾಗ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಷ್ಟೇ ಮಹಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಹೇಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮೊಮ್ಮಗ. ಯಾರ ಮಗ? ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ತಾಯಿ ಉತ್ತರೆ. ಸೊ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಉತ್ತರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ
ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಉತ್ತರೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವಳ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವನು ಜನನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾನ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನನ ಆದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ ಶುಭಾರಂಭ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದಿಕ ಒಂದು ಇದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಗರ್ಭಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಾಮಕರಣ. ಸೊ ನಾಮಕರಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಹೊರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ, ಜಾತಕುಂಡಲಿ, ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಶಿಶುವು ಉಶೀನರ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನಾದ ಶಿಪಿಯಂತೆ ಉದಾರದಾನಿಯಾಗುವನು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕನಾಗುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಜ ದುಷ್ಯಂತನ ಮಗ ಯಾರು? ಭರತ. ಅವನಂತೆ ತನ್ನ ವಂಶದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವನು. ಮಹಾಬಿಲ್ಗಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವು ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ? ಮಹಾಬಿಲ್ಗಾರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಎದುರಿಲ್ಲದವನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಮೀರಲು ಅಸಾಧ್ಯನ ಆಗುವನು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 12 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಣಗಳು. ಎಂಥ ಗುಣಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಈ ಶಿಶುವು ಸಿಂಹದಂತೆ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಹಿಮವಂತನಂತೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಗ್ಯನು, ಭೂಮಿಯಂತೆ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನು ಮತ್ತು ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಂತೆ ಸೈರಣೆಯುಳ್ಳವನು ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹದಂತೆ ಬಲಶಾಲಿ. ಇವಾಗ ಭರತ ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಭರತ ಯಾರ ಮಗ? ದುಷ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲೆ ಯಾರ ಮಗಳು? ಕಣ್ವ ಮುನಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮೇನಕ. ಸೊ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನೆಲ್ಲ ಒಂದು 10,000 ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದಣಿವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಸತ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಕಾಮಧೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮಧೇನು ಹಸು ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಅದನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಇವರು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ದಣಿವನ್ನು ನೀರಿಸ್ತಾನೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್, ಕಚೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಭೋಗ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಸಿಷ್ಠ. ಆವಾಗ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೂ ಇಂಥ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ರಾಜ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ 10,000 ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಭೋಗ್ ಫೀಸ್ಟ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರುವಿಂದನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕೌಶಿಕ, ಓ, ಇಂಥ ಕರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕರು ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಇದು ನೀನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಗಾದಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇರುವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು. ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಪುತ್ರ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೌಶಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ವಸಿಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕರುವಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಹಸುವಿನಿಂದ 1000 ಸೈನಿಕರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕೌಶಿಕ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಿದು ಇಂಥ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೌಶಿಕ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ತಾಯಿ ಗಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ, ಆ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಆದರೆ ಈ ಗಾದಿಗೆ ಮಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಗಳಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಿಗೂ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಚರು ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಮಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗಳಿಗೆ,
ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚರುವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೊಡು, ನನಗೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮಗಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಪುತ್ರ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜಮದಗ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಗಾದಿಯ ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ವಸಿಷ್ಠನ ಜೊತೆ ಏನು ಕೌಶಿಕ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾನು ಕೂಡ ವಸಿಷ್ಠನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ರಾಜ್ಯನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಯಾರು? ಇಂದ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಭಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಮೇನಕೆ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಮೇನಕೆ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಕುಂತಲೆ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಮಾಯೆ ಹಲವಾರು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಯೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಏಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಂಸಾರದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗೋದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, ಅದನ್ನು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗೇ ತೀರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಸೊ ಏನಿದೆ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಛಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸದುದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಗದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೃಢವ್ರತವಾಗಿ, ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಃ ನಮಸ್ಯಂತಸ್ಯ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ. ಆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ ರಂಭಾ ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಅವಳಿಂದ. ಸೊ ಅವಳು ಸೋಲ್ತಾಳೆ ಆವಾಗ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಈ ಥರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಗಳಾದ ಶಕುಂತಲೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಭರತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಭರತ ಸಿಂಹದಂತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ, ಅವನು ಸಿಂಹ, ಕರಡಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಭರತ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಗು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಮಗುವು ಚಿತ್ತಸ್ಥೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಂತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಆಗುವನು. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತೇಶ್ವರನಾದ ಶಿವನಂತೆ ಉದಾರಿಯಾಗುವನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ನಾರಾಯಣನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗುವನು. ಈ ಮಗುವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅವನಂತೆಯೇ ಆಗುವನು. ಔದಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂತಿ ದೇವರಾಜನಂತೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಯಯಾತಿ ಅಂತಾಗುವನು. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದ್ ಏವೇತರೋ ಜನಃ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮಹಾನುಭಾವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದ್ ಏವೇತರೋ ಜನಃ. ಅವರು ಏನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾಯಕರ ಅಗತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ. ಈ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೋ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಾಜರಾಗಿರಲಿ, ರಾಜರ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಬಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಗುವು ಸಹನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಲಿಯಂತೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೃಢಭಕ್ತನಾಗುವನು. ಅನೇಕ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಜನರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು. ಈ ಮಗು ಋಷಿಗಳಂತಿರುವ ರಾಜರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವನು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಮಗು ಋಷಿಗಳಂತಿರುವ ರಾಜರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವನು.
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ದುರಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲಹಪ್ರಿಯರನ್ನು ದಂಡಿಸುವನು. ಎರಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಸುಮಾದಪಿ ಕೋಮಲ ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರ. ವಜ್ರ ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧ ಎಷ್ಟು ಕಠೋರ, ಅದರ ಒಂದು ಟಚ್ಚಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಚೂರು ಚೂರು ಆಗುತ್ತೆ, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ವಜ್ರಾಯುಧ. ಅದರಷ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಹೃದಯ ಕಠೋರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಠೋರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ದುಷ್ಟ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಠೋರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಕೋಮಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಸುಮಾದಪಿ ಕೋಮಲ. ಕುಸುಮ ಅಂದರೆ ಹೂವು, ಅದರಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ, ಅವನ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಕೋಮಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದು ತುಂಬ ನಿಂದನೀಯ. ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿರುವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಲು ಅರ್ಹನು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸರ್ಪ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಡಿತದಿಂದ ತನಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಇವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಸಕಲ ಭೌತಿಕ ಸಂಘದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪರಂ ವ್ರಜೇತ್. ಅವನು ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಿರ್ಭಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವನು. ನಿರ್ಭಯ ಜೀವನ. ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ? ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಜನರಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ ಇದೆ? ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಾಭಿನಿವೇಶತ ಸ್ಯಾದ್. ಈ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಅಂದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳಬೇಕು. ಮರಿತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ, ನಾರಾಯಣ ಕುತಃ ಸರ್ವೇ ನ ಕುತಶ್ಚನ ಬಿಭ್ಯತಿ. ನಾರಾಯಣ ಪರ ಸರ್ವೇ ನ ಕುತಶ್ಚನ ಬಿಭ್ಯತಿ. ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ನರಕೇಶು ತುಲ್ಯಾಪಿ ಅರ್ಥ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಸೊ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಪರ, ಯಾರು ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಾನಾಮಂ ಯಥಾ ಶಂಭು. ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಶಿವ, ಶಂಭು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಉಪದೇಶ, ನಾರಾಯಣ ಪರ ಸರ್ವೇ ನ ಕುತಶ್ಚನ ಬಿಭ್ಯತಿ. ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ವೃತ್ತಾಂತ? ಚಿತ್ರಕೇತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಅಸುರನಾಗು, ರಾಕ್ಷಸನಾಗು ಅಂತ.
ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಸುರರಾಗಿ ಇರಲು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನು ವೃತ್ರಾಸುರನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡು ನೀನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಲಿತನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಶಾಪವನ್ನು. ಅವನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಚಿತ್ರಕೇತು ಅಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಪರ, ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರಾಯಣ ಪರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರ ಯಾರು? ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಇದೇನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು. ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾತಕ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾದವರು ಹೀಗೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಯುಧಿಷ್ಠರನಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಸೊ 9 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು? ನನಗೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನೋ, ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆದರ್ಶ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಯಾರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರು, ಸಾಧು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕೌಂತೆಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡು. ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ತ ಮತ್ಪರಃ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬರ್ತೇವೆ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಲಿತು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ದುಃಖ.
ಕಲಿಯದೆ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕಲಿತು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಅವಮಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು